He breaks the window. He is breaking the window. He has broken the window. He has been breaking the window. He broke the window. He was breaking the window. He had broken the window. He had been breaking the window. He will break the window. He will be breaking the window. He will have broken the window. He will have been breaking the window. He does not break the window. He is not breaking the window. He has not broken the window. He has not been breaking the window. He did not break the window. He was not breaking the window. He had not broken the window. He had not been breaking the window. He will not break the window. He will not be breaking the window. He will not have broken the window. He will not have been breaking the window. Does he break the window? Is he breaking the window? Has he broken the window? Has he been breaking the window? Did he break the window? Was he breaking the window? Had he broken the window? Had he been breaking the window? Will he break the window? Will he be breaking the window? Will he have broken the window? Will he have been breaking the window? He is a doctor. He has a car. He was a doctor. He had a car. He will be a doctor. He will have a car. He would be a doctor. He would have a car. He would study well. He would have studied well. He is not a doctor. He does not have a car. He was not a doctor. He did not have a car. He will not be a doctor. He will not have a car. He would not be a doctor. He would not have a car. He would not study well. He would not have studied well. Is he a doctor? Does he have a car? Was he a doctor? Did he have a car? Will he be a doctor? Will he have a car? Would he be a doctor? Would he have a car? Would he study well? Would he have studied well? They break the window. They are breaking the window. They have broken the window. They have been breaking the window. They broke the window. They were breaking the window. They had broken the window. They had been breaking the window. They will break the window. They will be breaking the window. They will have broken the window. They will have been breaking the window. They do not break the window. They are not breaking the window. They have not broken the window. They have not been breaking the window. They did not break the window. They were not breaking the window. They had not broken the window. They had not been breaking the window. They will not break the window. They will not be breaking the window. They will not have broken the window. They will not have been breaking the window. Do they break the window? Are they breaking the window? Have they broken the window? Have they been breaking the window? Did they break the window? Were they breaking the window? Had they broken the window? Had they been breaking the window? Will they break the window? Will they be breaking the window? Will they have broken the window? Will they have been breaking the window? They are doctors. They have a car. They were doctors. They had a car. They will be doctors. They will have a car. They would be doctors. They would have a car. They would study well. They would have studied well. They are not doctors. They don't have a car. They were not doctors. They did not have a car. They will not be doctors. They will not have a car. They would not be doctors. They would not have a car. They would not study well. They would not have studied well. Are they doctors? Do they have a car? Were they doctors? Did they have a car? Will they be doctors? Will they have a car? Would they be doctors? Would they have a car? Would they study well? Would they have studied well? ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെന്റൻസും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സെന്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളായ ഈസ്, ആർ, ആം, വാസ്, വെയർ, ഹാസ് ഓർ ഹാവ്, വിൽ, ഷാൾ തുടങ്ങിയവ നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് തെറ്റില്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 12 ടെൻസിന്റെയും പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ആദ്യം സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസിന്റെയും വെർബിന്റെ രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച 12 ടെൻസിൽ 6 കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എവിടെ വന്നാലും വെർബിന്റെ ING ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ING ചേർക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നായി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് 3 പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെ കണ്ടാലും പിന്നെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. വെർബിന്റെ V3 മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലും V1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെർബിന്റെ V2 രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? V3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വെർബ് ഏത് തന്നെ ആയാലും അതിന്റെ 3 രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ അനായാസം നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്.
അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലേ അവിടെ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഹി ആണ്, അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ്. മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് വരും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇ എസോ ഐ എസോ വരും. അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എങ്ങനെ പറയും? ഹി ബ്രേക്സ് എന്താണ് ദ വിൻഡോ. ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ചേർക്കുന്നു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈസ് ആർ ആം പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 6 ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ എല്ലാം വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ്. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇവിടെ ഈസ് ആർ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അവിടെ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ്. എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർബിന്റെ V3 ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ V3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്, ബ്രോക്ക്, ബ്രോക്കൺ. മൂന്നാമത്തെ രൂപം ബ്രോക്കൺ ആണ്. ആ V3 ആണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ V3 അല്ലേ, ബ്രോക്കൺ. ഹി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ. ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല, വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഹാസ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സിംഗിൾ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇ എസും ഐ എസും ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്സ് എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ആർ ആം എന്നുള്ള പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ സബ്ജക്ട് ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈസ് എന്ന ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ചത്. വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് വെർബിന്റെ V3 രൂപമാണ് എഴുതിയത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഹാസ് ബീൻ, ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിച്ചു, വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സബ്ജക്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു വിഷയമില്ല. വെർബിന്റെ V2 അല്ലേ, ഇവിടെ ബ്രേക്ക്, ബ്രോക്ക്, ബ്രോക്കൺ. ഇവിടെ V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഹി ബ്രോക്ക് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്സിലറി വെർബ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് കേട്ടാലേ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി. ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് വാസും വേറും ആണ്. സബ്ജക്ട് ഒരാളാണെങ്കിലും ഐ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വാസ് എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയും? ഹി വാസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്കറിയാം വെർബിന്റെ V3 ആണ്, ബ്രോക്കൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്സിലറി വെർബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഡ് ആണ്. അവിടെ സബ്ജക്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഹാഡ് എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് വെർബിന്റെ V3 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പറയും ഈ ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ്. വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സബ്ജക്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഹാഡ് ബീൻ എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഈ ഹാഡ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ സബ്ജക്ട് ഒരു വിഷയമല്ല, എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വിൽ എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ V1 ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഹി വിൽ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്സിലറി വെർബ് നമുക്കറിയാം വിൽ ബി, ഷാൽ ബി, മേ ബി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു വിൽ ബി. ഹി വിൽ ബി എന്താണ്? ഐ എൻ ജി ആണ്, ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെ കേട്ടാലും നമുക്കറിയാം V3 ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ബ്രോക്കൺ ആണ് അല്ലേ. ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ ഹാവ്, ഷാൽ ഹാവ്, മേ ഹാവ് ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ വിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിൽ ഹാവ് എന്താണ്? ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ്, വേറെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അവിടെ വിൽ ഹാവ് ബീൻ, ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ, മേ ഹാവ് ബീൻ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഈ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഹി ബ്രേക്സ് ദ വിൻഡോ, ഹി ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഹി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ഹി ഹാസ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. ഹി ബ്രോക്ക് ദ വിൻഡോ, he was breaking the window, he had broken the window, he had been breaking the window. He will break the window, he will be breaking the window, he will have broken the window, he will have been breaking the window. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് ചേർത്താൽ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകളാണ്. ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഡൂം, ഡസും, ഡിഡും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇത് ഇനിയും എന്താണ് മനസ്സിലാകാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ
നെഗറ്റീവ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ടും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ടും ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഡസ് നോട്ട് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. ഡു ഡസ് ഡിഡ് എവിടെ വന്നാലും നമ്മൾ വെർബിന്റെ V1 ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അവിടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈസ് ആർ ആമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നോട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് എന്താ നെഗറ്റീവായി പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ അല്ലെ. ഈ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു നോട്ട് ചേർക്കുക, ഹാസ് നോട്ട് എന്ന് മാത്രം ചേർത്ത് എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി മാറി. എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ. ഇനി ഹാസ് ബീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാസ് കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ചേർത്താണ് ബീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. എങ്ങനെ പറയും? ഈ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർബിന്റെ ing ഫോമാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡു ഡസ് ഡിഡ് എവിടെ വന്നാലും പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, വെർബിന്റെ V1 ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായാലും. He did not break the window. He was not breaking the window. ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. അവിടെ വാസ് കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് ചേർക്കുക. വെർബിന്റെ ing ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. He had not broken the window അല്ലേ. അവിടെ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. V3 ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. ഇവിടെ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. He had not been breaking the window അല്ലേ. അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിലെല്ലാം വില്ല് കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ചേർത്താൽ നെഗറ്റീവായി. He will not break the window. He will not be breaking the window. He will not have broken the window. He will not have been breaking the window. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിനും വെർബിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. ഓക്സിലറി വെർബിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹി ഡസ് നോട്ട് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ. ഹി ഈസ് നോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ. ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. He did not break the window. He was not breaking the window. He had not broken the window. He had not been breaking the window. He will not break the window. He will not be breaking the window. He will not have broken the window. He will not have been breaking the window. അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവിലും പറഞ്ഞത്. ഒരു നോട്ട് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത് പ്രത്യേകം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ കേട്ടാലും നമ്മൾ ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡും എന്താണ് വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബുകളിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് പറയുക, പിന്നെ വെർബ് പറയുക, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി. ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഡസ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ്. സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡസ്സിൽ ആരംഭിക്കണം, പ്ലൂറൽ ആയി ആണെങ്കിൽ ഡൂയിൽ ആരംഭിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ഡസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയും? ഡസ് ഹി എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ. ഇപ്പോൾ ഡസിൽ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുകയും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ V1 ആണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക. ഒബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഈസ് ഹി ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെർബിന്റെ രൂപത്തിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. നമുക്കറിയാം ഹി ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈസിൽ ആരംഭിക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് പറയുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ട്രക്ചർ മാറിയതേ ഉള്ളൂ. സെന്റൻസിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. വെർബിന്റെ രൂപത്തിനോ ഓക്സിലറി വെർബിനോ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ. അടുത്ത എന്താണ്? ഈ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ എന്നുള്ളത് ഹാസ് ഹി ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഹാസ് ബീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഹാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഹാസ് ഹി ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ 4 എന്താണ് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവിടെ ഡിഡ് ഹി ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, വാസ് ഹി ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ആൻഡ് ഹി ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ആൻഡ് ഹി ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ ഈ രൂപങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ടെൻസിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് V1 ആണോ V2 ആണോ V3 ആണോ ing ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വില്ലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എഴുതുക എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? വിൽ ഹി ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. വിൽ ഹി ബി ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, വിൽ ഹി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, will he have been breaking the window.
അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് വെർബ് എഴുതി, അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടപ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വെർബിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഏത് വെർബ് വന്നാലും ഒരു വിഷയമല്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് 3 രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ അല്ലെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ വെർബുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവായി. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബും കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞു ആ വെർബുകൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ 3 കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എന്താണ് പറഞ്ഞു പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. He breaks the window, he is breaking the window, he has broken the window, he has been breaking the window. He broke the window, he was breaking the window, he had broken the window, he had been breaking the window. He will break the window, he will be breaking the window, he will have broken the window, he will have been breaking the window. നെഗറ്റീവ് നമുക്കറിയാം, ഒരു നോട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആക്കി പറയാൻ പറ്റും. He does not break the window, he is not breaking the window, he has not broken the window, he has not been breaking the window. He did not break the window, he was not breaking the window, he had not broken the window, he had not been breaking the window. He will not break the window, he will not be breaking the window, he will not have broken the window, he will not have been breaking the window. അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓക്സിലറി വെർബിലെല്ലാം ആരംഭിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി. അങ്ങനെ പറയും, does he break the window, is he breaking the window, has he broken the window, has he been breaking the window, did he break the window, was he breaking the window, had he broken the window, had he been breaking the window, will he break the window, will he be breaking the window, will he have broken the window, will he have been breaking the window. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ്. വെർബിന്റെ രൂപം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായാലും അനായാസം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ദേ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബിൽ എന്താണ് 3-4 ടെൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമുക്കറിയാം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ V1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെങ്ങനെ പറയും? ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ഈസ് ആർ ആം ആണ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈസും, ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആറും, ഐ ആണെങ്കിൽ ആമും പ്ലസ് വെർബിന്റെ ING ഫോമും ആണ് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ദേ ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹാസും, ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കണം. വെർബിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. V3 ആണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദേ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീനും ആണ്. നേരത്തെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഹാവ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ വെർബിന്റെ എന്താണ് ING ഫോം ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ദേ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയായാലും V2 ആണ്. അത് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും ഒരു വിഷയമില്ല. ബ്രേക്കിന്റെ V2 ബ്രോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ദേ ബ്രോക്ക് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഐ ആണെങ്കിലും വാസ് ആണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേർ ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർബിന്റെ ING ഫോം ആണ്. എങ്ങനെ പറയും? ദേ വേർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദേ ഹാഡ്. V3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ബ്രോക്കൺ ആണ്. ദേ ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത നോക്കാം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഹാഡ് ബീൻ ആണ്. അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വിഷയമല്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഹി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഹാഡ് ബീൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ഒരു മാറ്റമില്ല. ദേ ഹാഡ് ബീൻ എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. അതിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വിഷയമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വില്ലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. അടുത്തത് ദേ വിൽ ബി ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ദേ വിൽ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ദേ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. ഇവിടെ വിൽ ബിയും വിൽ ഹാവ് ബീനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെർബിന്റെ ING ആണ്. വിൽ ബി ബ്രേക്കിംഗ് എന്നും വിൽ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നും പറയും. ഇവിടെ വിൽ ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് V3 ആണ്, വിൽ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് V1 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇത്തരത്തിലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, ദേ ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ദേ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ദേ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ. They broke the window, they were breaking the window, they had broken the window, they had been breaking the window. They will break the window, they will be breaking the window, they will have broken the window, they will have been breaking the window.
ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബിൽ വന്ന വ്യത്യാസം, അവിടെ ആറിന് പകരം ഈസ് വന്നു, ഹാവിന് പകരം ഹാസ് വന്നു, ഹാവ് ബീന് പകരം ഹാസ് ബീൻ വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറിന് പകരം വാസ് ആണ് വന്നത്. ഹി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഈ ഓക്സിലറി വെർബുകളില്ല. ഈ പറയുന്ന എന്താണ് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് മാറിയത്. ബാക്കി ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഓക്സിലറി വെർബ് നേരത്തെ ഹി വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എന്താണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ ഹി വെച്ച് ഡസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദേ ഡു നോട്ട് എന്താണ് പിന്നെ V1 ആണ് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. ആറ് കഴിഞ്ഞും ഹാവ് കഴിഞ്ഞും വേറെ കഴിഞ്ഞും ഹാഡ് കഴിഞ്ഞും വില്ല് കഴിഞ്ഞും ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ പറയും? ദേ ആർ നോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഡിഡ് നോട്ട് ആണ്. They did not break the window, they were not breaking the window, they had not broken the window, they had not been breaking the window. ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കറിയാം വില്ല് കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ചേർക്കുക. They will not break the window, they will not be breaking the window, they will not have broken the window, they will not have been breaking the window. എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഡസിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൂലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ പറയും? ഡു ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ അല്ലേ. എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മളൊരു എന്താണ് അവസാനം ഒബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡു ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, ആർ ദേ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഹാവ് ദേ ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ഹാവ് ദേ ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഡിഡ് ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, വേർ ദേ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, had they broken the window, had they been breaking the window, will they break the window, will they be breaking the window, will they have broken the window, will they have been breaking the window. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ അനായാസം ഈ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. They break the window, they are breaking the window, they have broken the window, they have been breaking the window. They broke the window, they were breaking the window, they had broken the window, they had been breaking the window. They will break the window, they will be breaking the window, they will have broken the window, they will have been breaking the window. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. They do not break the window, they are not breaking the window, they have not broken the window, they have not been breaking the window. They did not break the window, they were not breaking the window, they had not broken the window, they had not been breaking the window. They will not break the window, they will not be breaking the window, they will not have broken the window, they will not have been breaking the window. എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്സിലറി വെർബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്ജക്റ്റ് പറയുക, പിന്നെ വെർബ് പറയുക, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പറയുക, അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡു ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, ആർ ദേ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഹാവ് ദേ ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ഹാവ് ദേ ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഡിഡ് ദേ ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ, വെർ ദേ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, ഹാഡ് ദേ ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ, ഹാഡ് ദേ ബീൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിൻഡോ, will they break the window, will they be breaking the window, will they have broken the window, will they have been breaking the window. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വെർബുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ വെർബും എന്താണ് അതിന്റെ V1 ഉം V2 ഉം V3 ഉം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെൻസ് പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോൺ ആക്ഷൻ സെന്റൻസുകൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്താണ് സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ നെഗറ്റീവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സബ്ജക്റ്റ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ, അവനൊരു ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ. അവനൊരു കാർ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഹാസ് എ കാർ. അതുപോലെ അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ പറയും? ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ. അവനൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഹി ഹാഡ് എ കാർ അല്ലേ. അവൻ്റെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി എ ഡോക്ടർ. അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ പറയും? ഹി വിൽ ഹാവ് എ കാർ. അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകും. ഇനി അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഹി വുഡ് ബി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ. അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയും? ഹി വുഡ് ഹാവ് എ കാർ. ഇനി നമ്മൾ വെർബ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എന്താണ് യൂസേജുകളാണ്. ഹി വുഡും ഷുഡും ഗുഡും മസ്റ്റും ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെർബിന്റെ V1 ആണ്. ഹി വുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ അല്ലേ, നന്നായി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.
അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വുഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെർബിന്റെ V1 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എന്താണ് വുഡ് ഹാവ് നമ്മൾ പാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യൂസേജുകളാണ് വുഡ് ഹാവ്, ഷുഡ് ഹാവ്, മസ്റ്റ് ഹാവ്, മൈറ്റ് ഹാവ്. അവിടെ നമ്മൾ വെർബിന്റെ V3 ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഈ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെർബിന്റെ V3 ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഡോക്ടർ, ഹി ഹാസ് എ കാർ, ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ, ഹി ഹാഡ് എ കാർ, he will be a doctor, he will have a car, he would be a doctor, he would have a car, he would study well, he would have studied well. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നോക്കാം അല്ലേ. അവനൊരു ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് പറയാം. he is not a doctor. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിലറി വെർബ് കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസുകൾ എന്തായി നെഗറ്റീവായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ he is not a doctor, അവനൊരു ഡോക്ടർ അല്ല. he has not a car എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് അല്ല. he has no car എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. he does not have a car. ഇനി അവന് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും he was not a doctor അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഹാസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടാൻ നോൺ ആക്ഷൻ സെന്റൻസുകളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഹാഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വിഷയമല്ല, എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറികളിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ചേർത്താൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവായി മാറി അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണ് ഹി വിൽ ബി എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി എ ഡോക്ടർ, അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കില്ല. ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ, അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അടുത്ത വുഡ് ബി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഹി വുഡ് നോട്ട് ബി എ ഡോക്ടർ. അതുപോലെ എന്താണ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വെർബ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി വുഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി വെൽ അല്ലേ, അവർ നന്നായി പഠിക്കണ്ട. ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റഡി വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ടെൻസിന്റെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് പറയുന്നു, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതല്ല അല്ലേ. ഈസ് ഹി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ, അവനൊരു ഡോക്ടർ ആണോ, ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നുള്ള എന്താണ് യൂസേജ് ആണ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവിൽ കണ്ടത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസിൽ ആരംഭിക്കുക, സബ്ജക്ട് പറയുക, ഹാവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ഡസ് ഹി ഹാവ് എ കാർ അല്ലേ, അവനൊരു കാർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം വാസ് ആണ് ഓക്സിലറി അല്ലേ, ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും, വാസ് ഹി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ, അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാഡിൽ പഠിച്ച യൂസേജ് നെഗറ്റീവ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഡിഡിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഡിഡ് ഹി ഹാവ് എ കാർ അല്ലേ, അവനൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എന്ത് തന്നെയാലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹാഡിന് നമ്മൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് എന്നുള്ളതുമാണ്. ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം എന്താണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഉണ്ടെന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ യൂസേജുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അടുത്ത നോക്കാം, വിൽ ഹി ബി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ, അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമോ. വിൽ ഹി ഹാവ് എ കാർ, അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകുമോ. വുഡ് ഹി ബി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ, അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണോ. വുഡ് ഹി ഹാവ് എ കാർ, അവനൊരു കാർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നോ. വുഡ് ഹി സ്റ്റഡി വെൽ അല്ലേ, അവൻ നന്നായി പഠിക്കണോ. വുഡ് ഹി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ, അവൻ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്സിലറി വെർബിന് നോട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവായി. ഓക്സിലറി വെർബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്താണ് ചോദ്യമായി മാറി. അപ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാസ് വരുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവും, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ഐ ആണെങ്കിലും ഡു നോട്ട് ഹാവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡസിൽ ആരംഭിക്കുക, സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഹാവ് എഴുതുക. ഇവിടെ ഹാഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് എന്ത് തന്നെയാലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നും, ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഡിഡിൽ ആരംഭിക്കുക, സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹാവ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം. He is a doctor, he has a car, he was a doctor, he had a car, he will be a doctor, he will have a car, he would be a doctor, he would have a car, he would study well, he would have studied well. He is not a doctor, he does not have a car, he was not a doctor, he did not have a car, he will not be a doctor, he will not have a car, he would not be a doctor, he would not have a car, he would not study well, he would not have studied well. ചോദ്യം വരുമ്പോൾ
Is he a doctor? Does he have a car? Was he a doctor? Did he have a car? Will he be a doctor? Will he have a car? Would he be a doctor? Would he have a car? Would he study well? Would he have studied well എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നോൺ ആക്ഷൻ സെന്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഓക്സിലറി വെർബ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, അവർ ഡോക്ടർമാരാണ്, ദേ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ട്, ദേ ഹാവ് എ കാർ. അവർ ഡോക്ടർമാർ ആയിരുന്നു, ദേ വേർ ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ വിൽ ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും. ദേ വിൽ ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകും. ദേ വുഡ് ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കണം. ദേ വുഡ് ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. ദേ വുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കണം. ദേ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലൂടെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം, ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നേരത്തെ ഈസ് എന്നുള്ളത് മാറി ഇവിടെ ആറായി. അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ് എന്നുള്ളത് ഹാവ് ആയി, വാസ് എന്നുള്ളത് വേറായി. ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റവുമില്ല. സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും ഇവിടെ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു നോട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ നെഗറ്റീവായി വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, അവർ ഡോക്ടർമാരല്ല. നമുക്ക് ഹാസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ്, ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേ വേർ നോട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നില്ല. ദേ ഹാഡ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെ പറയും, ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ അല്ലേ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കില്ല. ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകില്ല. ദേ വുഡ് നോട്ട് ബി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, അവർ ഡോക്ടർമാർ ആയിരിക്കേണ്ട. ദേ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നില്ല. ദേ വുഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട. ദേ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിലറി വെർബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെ പറയും, ആർ ദേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവസാനം ഒരു ചോദിച്ചിടുക, അവർ ഡോക്ടർമാരാണോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അവിടെ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡു പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് ഇല്ലേ. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിന് ഒരു മാറ്റമില്ല, എല്ലാ സ്ഥലവും സെയിം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ പറയും, ഡു ദേ ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേർ ദേ ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു. ഡിഡ് ദേ ഹാവ് എ കാർ, ഇവിടെ വ്യത്യാസമില്ല, ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിഡ് പ്ലസ് ഹാവ് തന്നെയാണ്. അത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നും, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചർ. പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത നോക്കാം, വിൽ ദേ ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാർ ആയിരിക്കുമോ. വിൽ ദേ ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. വുഡ് ദേ ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർ ഡോക്ടർമാർ ആയിരിക്കണോ. വുഡ് ദേ ഹാവ് എ കാർ, അവർക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, വുഡ് ദേ സ്റ്റഡി വെൽ അല്ലേ, ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായി പഠിക്കണോ. വുഡ് ദേ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ, അവർ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി കഴിഞ്ഞൊരു നോട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ടെൻസിലായാലും നോൺ ആക്ഷനിലായാലും. ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്ജക്റ്റ് പറയുക, ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ വെർബ് പറയുക, നോൺ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് നൗൺ പറയുക, അവസാനം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. They are doctors, they have a car, they were doctors, they had a car, they will be doctors, they will have a car, they would be doctors, they would have a car, they would study well, they would have studied well. Negative പറയുകയാണെങ്കിൽ they are not doctors, they don't have a car, they were not doctors, they did not have a car, they will not be doctors, they will not have a car, they would not be doctors, they would not have a car, they would not study well, they would not have studied well. ഇനി ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ are they doctors, do they have a car, were they doctors, did they have a car, will they be doctors, will they have a car, would they be doctors, would they have a car, would they study well, would they have studied well. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൗണും വെർബൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാറി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാഠത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.